میرا خان عباسیہ نہر میں 150 فٹ چوڑا شگاف 4 روز گزرنے کے بعد بھی شگاف پر نہ ہو سکا۔ شگاف نے درجنوں بستیوں میں تباہی مچا دی۔ کچے گھر منہدم، سینکڑوں پکے گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ بستیوں میں 1 سے 3 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ ہزاروں زرعی ایکڑ کی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ مزید جانیں گے عامر بھٹی سے۔ بالکل رحیم یار خان میں واحد جمن شاہ کے مقام پر جمعرات کی شام کو عباسیہ نہر میں 150 فٹ چوڑا شگاف پڑا اور اس شگاف کی وجہ سے ہر طرف نہری پانی نے تباہی مچا دی۔ یہ بستی حافظ محمد شفیع ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 سے 12 اور بھی بستیاں ہیں اس بستی میں 1 سے 150 جو ہے وہ گھر ہیں اور تمام گھروں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکے گھر ہیں اور پکے گھر بھی شدید متاثر ہوئے۔ جو کچے گھر ہیں وہ تو مکمل طور پہ منہدم ہو چکے ہیں۔ یہ گلیاں ہیں مین ان کی اور گلیوں میں اس وقت جو ہے وہ کہیں 1 کہیں 1.5 کہیں 2 تو 3 فٹ تک جو ہے وہ پانی کھڑا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گلی سے جو ہے وہ میں گھر میں انٹر ہو رہا ہوں اور انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے۔ اس سائڈ سے آپ دیکھیں تو یہ کچے مکان تھے جو کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ زیر آب ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے کہ یہاں پہ کوئی کچے مکان بھی تھے۔ جو پکے مکان ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئے۔ یہ گھر کے ایک مناظر ہیں کہ اب ان کے گھر والوں کی جو ہے وہ گھر کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ 2 کمرے تھے اور ان دونوں کمروں میں جو ہے وہ اس وقت پانی کھڑا ہے 1 سے 2 فٹ کا۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک کچن ہے، یہ بھی جو ہے مکمل طور پہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بچے ہیں بے یار و مددگار ہیں، کہیں سڑک پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے اور انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی کیمپ بھی قائم نہیں کیا گیا۔ جو خواتین ہیں جو بے یار و مددگار ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سامان بھی کچھ نہیں ہے، مال ہے وہ بھی سارا لوٹ گئے۔ بچے گھر کن بے گھر تھے بیٹھے روڈ تے گئے بیٹھے۔ ہاں انتظامیہ کو کیا مطالبہ کرے؟ کچھ دانے ہیں وہ بھی لوڑ گئے، بالے دے کچھ ہے کپڑے چھپڑے کہیں نہ کوئی کھاون پیون۔ بیمار ہے میں سر دے کہیں سارے میں کو یہ وہ خاتون بتا رہی ہے کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ بھی جو ہے وہ نہری پانی بہا کے اپنے ساتھ لے گیا اور یہ خود بھی مریض ہیں کینسر کی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی متبادل جگہ بھی نہیں ہے رہنے کی اور نہ ہی اس پانی کو نکالنے کے حوالے سے انتظامیہ نے جو وہ کوئی عملی اقدامات دکھائے۔ آگے کی صورتحال یہ ہے کہ یہ 2 کمرے ہیں اور اس میں دونوں کمرے جو ہیں وہ مکمل طور پہ نہری پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آگے کی گلی ہے یا آگے کے گھر ہیں یا اس سائڈ سے اگر آپ کو کیمرہ مین دکھائے تو تحد نگاہ تک آپ کو باہر سے صرف نہری پانی دکھائی دے گا۔ 4 دن سے اس علاقے میں بجلی بند ہے، یہاں پہ نہ تو کوئی راشن پہنچایا گیا، نہ صاف پانی پہنچایا گیا، نہ ہی ان کو رہائش کے لیے کوئی متبادل جگہ دی گئی۔ جو انتظامیہ کی سرگرمیاں ہیں وہ صرف انتہائی محدود ہیں یا فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ علاقے کی جو سرکردہ شخصیات ہیں وہ ہمارے سے موجود ہیں، سید محمود الحق بخاری شاہ صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ سر، اس علاقے کے تمام گھروں کی صورتحال ہے، کچے گھر میں نہیں دکھائی دے رہے، پکے گھر شدید نقصان ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے اس علاقے کا؟ پانی ہر جگہ کھڑا ہے تو نقصانات مشکلات وہ بتائے گا۔ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں روہی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جو مسلسل آواز بنا ہوا ہے ان مظلوم لوگوں کی، ان غریب لوگوں کی، جن کی نہ حکومت سن رہی ہے، نہ انتظامیہ سن رہی ہے اور نہ ہی کوئی مخیر حضرات جو ہیں وہ آگے بڑھ کے آئے ہیں کہ اس دکھ کی گھڑی کے اندر آپ دیکھیں، آپ نے خود سنا ہے کہ اس خاتون کو کینسر ہے۔ یار کوئی تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے اور میں یہ گزارش کروں گا پھر اپنی محترم وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ خود آئیے، دیکھیں جنوبی پنجاب بھی آپ ہی کا حصہ ہے تو آپ آئیے، آپ آ کے دیکھیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ مطمئن ایسے ہیں جیسے ہوا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حالت ہر گھر کی ہے اور گھر ٹوٹ گئے اور ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے جو بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک وقت کا کوئی اگر دے جاتا ہے تو اگلے وقت کا کون کرے گا؟ تو مستقل اس کا کوئی بندوبست کریں۔ برباد ہو چکی ہے ان کی صورتحال۔ اور بھی لوگ ہمارے سے موجود ہیں۔ آپ نے اپنا ساتھ والا گھر دکھایا، نیا گھر تھا، پکا گھر تھا، کتنا نقصان ہوا؟ بڑا نقصان آیا ہے پورا۔ کیا صورتحال ہے گھر کی ابھی؟ کتنا نقصان ہوا ہے؟ کہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں ابھی؟ باہر رہتے ہیں، مٹی باہر رکھی ہے، سارا کچھ بیٹھوں سے، نہ کوئی کھانا پینا دائی ہے، نہ کہ کچھ ہے۔ کیا کر؟ آپ خود کیا کام کرتے ہیں؟ مزدوری، میں بیمار رہنا، دل دا مریض ہوں۔ جی بالکل۔
बिल्कुल, ये अंकल अभी दिखा रहे थे 5 से 6 मरले का इनका पक्का मकान था और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं, वो रहने के काबिल नहीं है, किसी भी वक्त वो गिर सकता है। ये खुद मजदूरी करते हैं, लेकिन इस वक्त अब ये परेशान है कि घर में पानी जो है उसको कैसे निकाला जाएगा, वो जो घर की मुरम्मत है वो कैसे की जाएगी, गलियों में जो पानी खड़ा है उसकी निकासी आपके लिए कौन इकदाम करेगा, क्योंकि इंतजामिया नजर ही नहीं आ रही। इंतजामिया की कारकर्दगी है कि जुमेरात को नहरी शगाफ पड़ा और 4 से 5 दिन गुजरने के बाद अभी तक वो नहरी शगाफ पुर नहीं किया गया। वो पुर किया जाएगा तो फिर इम्कानात हैं कि यहाँ पे रिहैबिलिटेशन हो, लेकिन जब तक रिहैबिलिटेशन होगी तब तक इस पानी में जो है वो शदीद मच्छरों की अफजाइश होगी, बच्चे बड़े सभी बीमार होंगे। महकमा सेहत या महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से कोई मेडिसिन के हवाले से कैंप नहीं लगाया गया और इनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई जो है वो इमदाद या रिहैबिलिटेशन या रिलीफ या राशन या कैंप लगाने के हवाले से इंतजामिया जो है वो तरजीह बुनियादों पर अमली इक़दाम है उसको भी पुर किया जाए और इन फ्यूचर इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश ना आए। तो उसके लिए इन्होंने अपील ये भी की है महकमा नार से कि इन तमाम किनारों को जो है वो मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टिया आपका। जनूबी पंजाब में हीट वेव की लहर में मामूली कमी, जलालपुर पीरवाला दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मियांवाली में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मियांवाली में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू सकता है। रहीम यार खान में मौजूदा दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड, रहीम यार खान आज पारा 42 सेंटीग्रेड तक जाएगा। लोधरा में ज्यादा से ज्यादा पारा 42 डिग्री तक जाएगा। तरंडा मोहम्मद पनाह दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तरंडा मोहम्मद पनाह ज्यादा से ज्यादा पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। बहावलपुर में आज पारा 41 डिग्री मुतवक्के। उज शरीफ दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। उज शरीफ आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। डीजी खान में मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड, डीजी खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। लयम में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड और ज्यादा से ज्यादा पारा 39 सेंटीग्रेड तक जाएगा। गड़ा मोड़ का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। जतोई का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। भावल नगर में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। भावल नगर में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। फोर्ट अब्बास में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फोर्ट अब्बास में आज पारा 39 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। फतेहपुर में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फतेहपुर में आज दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। यहाँ पर आपको मौसम के हवाले से बताएं तो जनूबी पंजाब में हीट वेव की लहर में मामूली कमी, जलालपुर पीरवाला में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। मियांवाली में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मियांवाली में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू सकता है। रहीम यार खान में मौजूदा दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड, रहीम यार खान में आज पारा 42 सेंटीग्रेड तक जाएगा। लोधरा में ज्यादा से ज्यादा पारा 42 डिग्री तक जाएगा। तरंडा मोहम्मद पनाह दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तरंडा मोहम्मद पनाह में ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। भावलपुर में आज पारा 41 डिग्री मुतवक्के। उज शरीफ में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। उज शरीफ में आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान में दर्जा हरारत में कमी से गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई। मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं मुल्तान में दर्जा हरारत में कमी से गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अहमद खान से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो है वो मुल्तान शहर में तेज़ आंधी के बाद जो है वो मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली जो है वो देखी गई है। अगर बात करें आज के दर्जा हरारत के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। इसी हवाले से अगर हम बात करें मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो मुल्तान शहर में मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 36 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त भी मुल्तान शहर में जो है वो शदीद धूप के बाद जो है वो तपिश में जो है वो काफी हद तक इजाफा है जो सीधा मुंह पर लगती है, जिससे शदीद जो है वो गर्मी भी जो है वो हो रही है। और इसके साथ साथ मुल्तान में जो है वो अगर पहले बात करें तो मुल्तान में दर्जा हरारत जो है वो 45 से 46 सेंटीग्रेड जो है वो जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा था, लेकिन आज जो है 40 जो है वो तकरीबन जो है वो 6% जो है वो कमी देखी गई है जो है वो। इसके हवाले से अगर हम बात करें महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी के तनासुब की तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 46% जो है रिकॉर्ड किया गया। और इसके
ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا مزید یہ کہنا ہے کہ ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خشک اور گرم رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ رات کے اوقات میں جو ہے وہ شام کے اوقات میں موسم جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی گرمی کی شدت میں جو ہے وہ گرمی بڑھ رہی ہے تو طبی ماہرین نے بھی ہدایات جاری کیا، کچھ شہریوں کو کہا ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں، سر کو خاص طور پر جو ہے وہ ڈھانپ کر جو رکھیں، اور اگر باہر نکلنا ضروری بھی ہے تو سر کو ڈھانپ کر باہر نکلیں، اور غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی طبی ماہرین نے کہا ہے کہ گرمی کی شدت جیسے ہی بڑھی ہے تو پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ عامر خان آپ کا۔ لودھرا شہر میں تجاوزات کے خلاف مہم میں انتظامیہ نے جہاں تجاوزات کا خاتمہ کیا، وہیں اکلوتے مین بازار سے دکانوں کے آگے لگے شیڈز بھی ہٹوا دیے گئے۔ شدید گرمی میں سایہ نہ ہونے سے دکاندار اور صارفین دونوں شدید پریشانی کا شکار۔ مزید بتائیں گے رانا آصف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے احکامات پر ضلع لودھرا میں گزشتہ کئی ماہ سے تجاوزات کے خلاف مہم جاری ہے۔ مین بازار جو لودھرا کا اکلوتا بازار ہے، اس کو بھی تجاوزات یہاں سے صاف کرنے کے لیے انتظامیہ نے آپریشن کیے، یہاں سے تجاوزات جو ہے وہ ہٹائی گئیں، بازار کو کلیئر کیا گیا، لیکن ظلم یہ ہوا کہ شدید گرمی میں جو سائے کی ضرورت تھی وہ بھی یہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں، چھپر توڑ دیے گئے ہیں، شیڈ توڑ دیے گئے ہیں، اور کپڑے تک لگانے کی اجازت نہیں دی ہے، جس سے اب جو درجہ حرارت جا رہا ہے، جو 48 تک جا رہا ہے، اس میں گاہکوں کو بھی پریشانی ہے اور دکانداروں کو بھی پریشانی ہے۔ جانتے ہیں کہ دکاندار اور سٹار مالکان جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہاں چھپرا 4 فٹ لگانے کی اجازت دی جائے تاکہ جو کسٹمر ہوتا ہے چھاؤں کے نیچے آرام سے کھڑے ہو کے خریداری کر سکے، کیونکہ گرمی اتنی ہے تو کافی اکثر یہ حضرات ہمارے سامنے واقع ہوئے، عورتیں مرد بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے ہیں، ہمارے سامنے واقع ہوا کافی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ صرف ہمیں 4 فٹ پہ چھپرا لگانے کی اجازت ہے۔ آج 3 مہینے ہو گئے ہم گرمی میں بیٹھے، ریکویسٹ ہے ہماری کہ ہمیں 4 فٹ میں کپڑا لگانے کی اجازت دے تاکہ ہمارا کسٹمر چھاؤں کے نیچے آرام سے کھڑا ہو کر خریداری کر سکے۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ دکانداروں کا اور سٹار مالکان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ صرف 4 فٹ کا شیڈ دے دے یا کم از کم کپڑا لگانے کی اجازت دے تاکہ گرمی سے بچا جا سکے، وہ اپنی دکانداری کر سکیں اور صارفین خیر و خوبی سے سلامتی کے ساتھ یہاں اپنی شاپنگ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ رانا آصف آپ کا۔ عید الاضحیٰ آمد قریب، ملتان میں بڑے جانوروں کی منڈی سجنا شروع، خریداروں کی منڈی میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانیں گے سید زہیب بخاری سے۔ آج بالکل عید الاضحیٰ میں جو ہے وہ ابھی چند روز باقی ہیں، اور اس سے قبل شہر کے کناروں پر جو ہے وہ اب منڈیاں سجنا جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں بنڈا سندیلا کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، یہاں پر بھی جو بڑے جانوروں کی منڈی ہے وہ لگنا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ جانوروں کی یہاں پر آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خریدار حضرات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے تو ونڈو شاپنگ جو ہے وہ اس وقت مختلف منڈیوں میں خریداروں کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہے۔ میرا کیمرہ مین ارشد گجر صاحب اگر آپ کو دکھا سکے تو خریدار بھی جو ہے وہ اس وقت یہاں پر آنا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ منڈیاں جو ہیں وہ سجنا شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ خریدار حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جانور دیکھ رہے ہیں، پسند آیا ابھی تو؟ جی دیکھ رہے ہیں، ابھی تو دیکھ رہے ہیں، کچھ دن پڑے ہیں، کافی ریٹ زیادہ ہے جانوروں کا، ابھی تو بچے ضد کر رہے ہیں ہمیں لینا ہے، کئی دن دیکھنے حوصلہ کرتے ہیں پھر لیں گے ہم۔ ابھی مختلف منڈیوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ریٹ اچھا لگا تو خریدیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، کیا کیا ریٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اس وقت؟ ریٹ تو بہت کافی ہے لیکن لینے تو ہیں ہم نے، لیں گے ضرور انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، قربانی جو ہے وہ تو لازمی جو ہے وہ کرنی ہے۔ بیوپاری حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو، بتا رہے ہیں ان کو ریٹ شیٹ بتا رہے ہیں ان کو، جو ہوتا ہے وہ دیکھ چلے جاتے ہیں، کم ہو جائے گا پھر، حالی تو شروعات ہے، منڈی چالو ہے، جو دیکھا جائے گا اللہ پاک خیر کرے گا۔ کون کون سی نسل کے جانور جو ہیں وہ اس وقت آپ کی منڈی میں موجود ہیں؟ ہاں اچھے موجود ہیں، جو ہیں داجلی ہیں وغیرہ جڑ ہوتے ہیں، دیسی ہیں، اچھا ہے۔ کیا کیا قیمت ہے؟ کوئی 2.5 لاکھ کا ہے، کوئی 2 لاکھ کا ہے، کوئی 3 لاکھ کا ہے، اب جاٹی نہیں دے رہا تھا، کوئی بہت ریٹ مانگ رہا ہے۔ خریداروں کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ یہاں پر مزید بڑھ سکتا ہے، لیکن جو خریدار حضرات ہیں وہ اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ ابھی جو کیونکہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو مختلف منڈیوں کو جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ اچھی نسل کا جو جانور ہے وہ خریدنا جو ہے کم قیمت میں، وہ ایک جو ہے وہ ان کا مشن بھی ہے، لیکن اب خواب سا بن چکا ہے۔ جی بہت شکریہ زہیب بخاری آپ کا۔
डीजी खान डिवीजन में कपास की काश्त में वाज़ेह कमी, जबकि तिल की काश्त में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। महकमे ज़राअत के मुताबिक गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान कपास की फसल काश्त का रकबा निस्फ रह गया। 2020 में जहां डिवीजन भर में 8 लाख से ज़ायद एकड़ कपास बोई गई, वहीं 2025 में ये रकबा सिर्फ 4.5 लाख एकड़ तक महदूद हो गया। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। डेरा गादी खान डिवीजन में ज़राअत के मैदान में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक यूं कह ले कि इनकलाब आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो इस तरीके से आ रहा है कि रिसर्च करने के बाद पता चला है कि जो कपास की फसल अगर सिर्फ पिछले 5 साल का मुवाजना किया जाए 50% कम हो चुकी है। 50% कम रकबे का कपास है जो वो काश्त की जा रही है, जबकि जो तिल हैं जिनके बारे में लोगों को वैसे बहुत कम पता होता है, उसकी फसल में बहुत हद तक इजाफा हो रहा है। सर, मुझे 2 चीज़ें बताइएगा। एक ये कि लोग क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम दूसरा फिर रेवेन्यू के हवाले से भी बता दें कि अगर पर एकड़ कोई किसान कपास काश्त करता है तो उसको कितना फ़ायदा हो सकता है। पहली बात तो यह है कि किसी भी जगह पे जब ज़राअत को देखा जाए तो उसमें किसी फसल का रकबा कम होता है और कभी ज़्यादा होता है। फार्मर मार्केट को देखते हुए, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, मौसम के हवाले से जो पैदावार जितनी आती है उसकी वजह से इसमें तब्दीली आती रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 4-5 सालों से कपास की जो एरिया है उसमें कमी आई है, तिल की जो यहाँ पे एरिया है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कपास की फसल जो है इसको बहाल किया जाए। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो कपास की फसल लामहला कि इसमें जब आप 30, 35, 40 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको 3, साढ़े 3, 4 लाख तक इसमें आपको बच सकता है। जब इसमें से एक्सपेंडिचर का उसमें काटा जाए तो उसमें से आपको 1.5-2 लाख तो बच जाता है। टाइमली वक्त पे काश्त की वजह से और साथ जो टेक्नोलॉजी काश्तकारों को आगाही मुहिम है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से हमारी बेहतर फसल जो बेहतर पैदावार है ताकि मुल्क में कपास दोबारा बहाल हो और इसमें मुल्क की जो खुशहाली का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। इनका कहना है कि जो किसान वो सिर्फ इस वजह से तिल की फसल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उधर मेहनत कम है, लेकिन अगर वो अपनी फसल की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं फिर भावलपुर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। जिला भर के 8,24,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 132 यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर, 3300 से ज्यादा मोबाइल टीमें, 136 ट्रांजिट टीमें और 668 एरिया इंचार्ज ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजीद जानेंगे ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, जिला भावलपुर में भी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज जो है वो कर दिया गया है। जिला भर में 8,24,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। अगर हम टीम्स की बात करते चलें तो 132 यूसीओएमएस जो हैं उनको तैनात किया गया है। 3300 से ज़ायद मोबाइल टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। 136 ट्रांजिट टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। इसके साथ 668 एरिया इंचार्ज जो हैं वो तैनात किए गए हैं और रह जाने वाले बच्चों को 29 और 30 मई को कैचअप एक्टिविटी के तहत कतरे पिलाए जाएंगे। सिर्फ शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में, देहात में नहीं, सहरा चुलिस्तान में भी मोबाइल टीमें जो हैं वो मुतरक की गई हैं ताकि सहरा में भी दूर दराज के बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जा सके। मैं इस वक्त कराची मोड़ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ट्रांजिट पॉइंट पर बच्चों को पोलियो कतरे जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये खातून जो है इनके साथ एक बच्चा है और यहाँ पर मोटरसाइकिल पर आते हुए बच्चे को यहाँ पर रोक कर यहाँ पर बिठा कर बाकायदा एक SOP जो है उसके तहत इनको कतरे जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भावलपुर में पोलियो मुहिम जो है वो आने वाले 5 रोज तक इसी तरह से बिला किसी तातुल के जारी रहेगी। टीम्स जो हैं वो ट्रांजिट पॉइंट पर मुतहरिक हैं। यहाँ पर जो भी बच्चा गुजर रहा है, जो भी 5 साल से कम उम्र बच्चा है, उसको बाकायदा तौर पर रोक कर उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और बाकायदा यहाँ पर उसका नाम जो है वो रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो फैमिली है उसको अलाउ किया जाता है कि वो जा सकें। आप देख सकते हैं कि पोलियो का अमल जो है वो कितनी मुतवातिर तरीके से, रेगुलर तरीके से भावलपुर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है। सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात भी कर लेते हैं पोलियो टीमों से। क्या कहते हैं, कौमी फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है? जी हाँ सर, हम पोलियो की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ये हमारा कौमी फरीज़ा है। हम चाहते हैं हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा हो इंशाअल्लाह। आप बताएं जी, किस लगन के साथ काम कर रहे हैं, कब यहाँ पर पहुंचे और कब तक ड्यूटी देंगे? हम सुबह 7 बजे से आए हैं, 4 बजे तक यहाँ ड्यूटी है। पूरी लगन से, मेहनत से, दिल लगी से काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो सके। मेरी वालदान से गुजारिश है कि जो है ना वो घर घर टीमें जो आ रही हैं उनसे तामुल करे और अपने बच्चों को टाइम पे पोलियो पिलाए ताकि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो सके। तो अब तक आपने कितने बच्चों को सुबह से लेकर अब तक? हमने 70 बच्चों को अब तक पिला लिया है। ठीक है, बिल्कुल जी। यहाँ पर जो टीमें हैं वो पूरे जिला में मुतहरिक हैं। कराची मोड़ की जो ट्रांजिट टीम है आपने देखा कि किस तरह से मुतहरिक है और हर गुजरते बच्चे को यहाँ पर रोक कर पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका।